وي سيدي دي توالين تي كيو 5 يراون تكتيوين تغالاوند ثيكل تاع حريش ويسين تصلت كي نوسكا سيرين فكا اي ناونير الدكتور سعيد سعدي فهمني واشو غزي فاشكو خاطر اكني لا يناو الديسكور نسمقر اي نفضا تدويل تكيا سيني حريشان زوار وسكاسي الى ذاك النورد دين الصلاح مذ وكير ثيكل تاع ديالي اكد كمال ماري ذاك مونريال اكد سيني نفقاوين يون سي فرنسا يون سي امريكان هذا سي كمال سيني زلف لك كمال زول رشيد الزول كان ديتولا زلف لك كريم وشك سي باريس سي فرنسا زلفلك رشيد زولي كمال زولي مولود زولي كوبري دي توالين سي ماريكان كين غوانك كاليفورنيا دي تايوان سان فرانسيسكو مولود حمراني ماينرا زلفلك مولود الزول رشيد الزول كويدي لاني شرينا الزولين في كاون وثان مرتي في العرضه الفرعه تلميذ يدون كلمة لام ميت قبل من العراضة النار سقسي كان كيل زيسو بور لامباس الجيريان ذا شو توفري وين نار نتفراث اي ورجال كيني بردان ذي ثمور تاع زويرات اسقسي مزوار ثلاثة يدون ما ناس المغاولة كان او يدفك او يفنى تفكم ذي ثلاثة يدون ثمور لين ون ثغورين ون فوينا ون دكتور سعيد سعدي ادفدور سي كريم سي باري تموغلين سعد ديك التاكين تموغلين لقيت مليح عند دنا وكي كنا نفهم اذا شغل دي صوضن سواي ثاكي مش اما ذكويني دا غير روح الموفمون 19 فيفري ندق الطمع قاعد كثمورت اما ذكوين في ساكين اذابو اي تكاي ايوا كني هذا يضمن هذا يقيم ثلث هذه عطال اي نكو كشكلن ثامور ثاك ذويني كشكلن النيك ثمور لافريك دو نور افريك وكافا سيدي اللي ذكركنا عكوين القاين مليح الا بنادم اثني سقردش اسقردش قد ياوي زمير دارا ودردارا سور ليدي دو لا ناسيون محسوب امكان النغمك انك سعيد ديفير سوسيتي امكن زمان دريري كوني تزيد يوث نتمتين هذا تشريك الحاجه هذا تشريك ثمورين تسرتيت هذا تشريك ان ايطا ايتترا امكن اون سانسكري دون لا ماتريس نور افريكان ثمور لياكين غاف لا ناسيون وزمير دار هذا كيروح باللي تثبت الساسيس لو سوبسترا سي لا ماجوريتي زعما كثوري ولا كسي ذاك كاينين شارد ديالنا لي بروبليم ان بيتيتر كوتيديان غاشو مي ما رانا اناليزين عندنا في يوث ام كذا نشتاقي خاطر ني روحها ونا با ديفيني سا وتد نفقنا راسيزي كنت نفراد على لي زيستواراكي الساكين تشكل إننا ماشي وحدنا ماشي على الجزائر نغ ثمرت القبائل نغ ذا بروبليم قالت في باللي ذا كوي كتفني كومباري الماروك كلا تونيزي وقيت فكايا يوث اماكن تاع كبار ثورة شحال سي لي زانديبوندونس لي بيي كي قريب 60 سنه غير نوض اكثر تاع كبار وناريف با نرفد سوقرون ناريف با عاد نسوفر منا ديال لي بروبليم كويين نوحل بورتون لان كيرا دقس ديك السنس دي بروبليم عند الدقس نتمورا يقلنا ندير لي ميم سيتوياسيون اللي كوني عدان فلاسد زوارا نظل نبضن مثال اللي نظن ساعات ديك يقارثوا لي قد لو نهضر في شغلاكي ذا نشتاقين هذا كي فا نو بيرميتر دافونسي يسفهم ماشي كذا بيان سور شغلاكي كذا اي وكيقار ثورا لو سولون داروان دنزمر نخدم شغلاكي اسميس سيكين كوماسا باسكو زعما لا سيتوياسيون ديال تمورت الى قديت واخدم سي لا دياسبورا باش نني باللي غريبا يران ساكين سايت لا ريسبونسابيلتي تمقرات دي شغلك تلميذ كريمه ديال الدياسبورا عندك توقفنا تصاص لدغا ذاك ديال كندا ديال امريكان كذا فرنسا شي كاري جن نوير ثلاثه مورليوين مكارثن كاين مورليوين سيال ثم نوماضال ثورا نروح الامريكان مولود شو تمورلينيك فينا وكيل دكتور سعيد سعدي الزلف الاول نسميتي كان بلي سعيد سعدي غادي يقيم ذا زمول تمورت القبائل ذا زمول كذا لاس تسرتيت نتمورت القبائل
Et Saïd Saadi, il est resté fidèle à son discours de raison et loin du populisme. C'est-à-dire, il développe un discours يقعد et bien structuré. عندها يروح على التمثال يوث يتوشيثنت سيون بوذما سرثان ذم ساري. C'est-à-dire, في كيس انت une connotation éminemment politique. هذه يقين كان يرى شو ولا كيني يشد دلول هوا طاس كويني دينا سيد سعدي c'est que Saïd Saadi في كلتاكيا il a décomplexé la question de la souveraineté de la Kabylie. C'est-à-dire, il a consacré des passages importants comme cela Ninus, Afmourt al-Qbayl, Anida Dina. Afmourt al-Qbayl, ذاك نسينا يتيجي جديد. أفارث ذنو. إنات داغون يساوي لي سورتو لي انتيليكتويال ارابوفون اني دا سنينا ذلاو انتورا تبدل ثمولين ون اروين يشد المورت القبايل سا ريست ان بوان تري تري امبورطون. هذه قيم داغن اروين يشد لا بوليتيك انترناسيونال il a touché des points très très importants par rapport au risque غرصاوضن لي جينيرو الجيريان leur façade politique civile ثمورث الجزائر دا تصوضن au bord de l'explosion. ولا سنت مثال في مقرانين يدي شد الاولها وين يدي سيد سعدي وذي قم غادي الحل ذا فين دنان باسكو ولا ان بو لي ريزو سوسيو كومون كون جيري لي ديبا اي تو الحل شويه بارابور سيد دنان كل زين لي زوتر بارابور ديسكور دو سيد سعدي. فوالا الميثي كمولود تزغا ثمغلي نكشا كمال سمغا ولا كان ولا كنا رشيد تولي دونك الديسكور سعيد سعدي d'abord وين il a justement يخمد un constat de la réalité politique en Algérie sans concession, c'est-à-dire il ناد في قرانين انكن اللاند justement يهضرد في مورت القبائل خاطر في مورت القبائل زمرسناني il y a un grand enjeu déjà de manipulation pour le pouvoir, un grand enjeu parce que Saïd Saadi justement il a remarqué qu'il y a une régression politique au niveau de la Kabylie, qu'il a demandé le retour, on peut dire en urgence, à un débat de qualité, contradictoire, justement cet espace-là démocratique, cet espace-là qu'on a hérité, on peut dire même, de débat, et justement, Saïd Saadi a insisté sur ça, sur le mode de fonctionnement, il a parlé de la concession, c'est-à-dire d'y aller débattre pour arriver à trouver des solutions qui peuvent être partagées par la collectivité dans la cité. Donc c'est pour ça justement, le discours est important, dans le sens où, bien sûr, il l'inscrit aussi dans une dynamique nord-africaine, parce qu'il a réfléchi dans le sens où on est dans un monde globalisé, mondialisé, donc il y a des coalitions, on peut dire. Donc sur un plan géostratégique, Saïd Saadi se réfère par rapport à ce qui a été résolu dans le congrès des partis du FLN 54-62, de l'istiqlal de la Tunisie, l'istiqlal marocain, le la Tunisie. Et justement, ils ont parlé de cette perspective nord-africaine. Donc Saïd Saadi, il insiste sur cette référence. Et bien sûr, Saïd Saadi, à chaque fois, bien sûr, il a cette référence aussi du congrès de la Soumam, parce que le congrès de la Soumam déjà détermine, on peut dire, la nature de l'État futur algérien post-indépendant, c'est-à-dire de parler de la séparation du politique du religieux, là où il a dit clairement que l'Algérie ne sera pas un État théocratique, et la primauté du civil sur le militaire, c'est-à-dire donc éloigner le militarisme dans la gestion politique. Donc je pense que Saïd Saadi, il a essayé de dresser une réalité politique, mais en même temps, il a proposé des pistes de solutions, justement qui s'inscrivent dans cette perspective nord-africaine, mais en même temps, il y a un autre point important. D'abord, son message adressé aussi à la jeunesse, de continuer le combat, on peut dire, je pourrais dire, des années 80, de sa génération, là où ils ont justement initié le débat démocratique, en
faisons la relation avec la question identitaire. Et c'est pour ça justement Saïd Zadil a insisté sur la question de nord-africaine de Tamazgha, pour la question aussi de la Kabylie par rapport, qu'on le veuille ou non, la Kabylie se distingue aussi des autres régions, même si toutes les régions en Algérie, ils ont leurs spécificités. Nous n'avons qu'à lire, on peut dire, le congrès de la Sommam. Et il y a aussi un autre point important, Rachid, pour terminer, c'est la question des préalables démocratiques. Saïd Zadil a parlé de la nécessité d'y aller vers la sécurisation, on peut dire, par un certain nombre de principes, parce que justement, Saïd Zadil est contre le discours populiste, et lorsqu'on parle de populisme, c'est le fait que on peut la limiter juste au suffrage universel, le vote can, ce qui est faux, et Saïd Zadil l'a lié avec, bien sûr, les principes démocratiques. Donc il fallait les préalables démocratiques pour pouvoir sécuriser et empêcher un risque d'utiliser ce principe démocratique qui est le vote, ou un fasciste au pouvoir. تلميذ كمال قبل دير تصير كريم واشك سميه فا ادفدور سي مولود حمراء ديك تشيني يقلنا دمغ الناس نتيموننت نا مازال ديال كيسو مثلا ثنايانت نا لا سوفيرانتي ضد باولي لها ذاك نسايت ديري في كارتي كلتا ازال تصيت مثنيه قبائليين دي ند كريم سلاين كيما بيرسونيلمون يعني كي نقانص فرانسيس انتربولي ويفنا تفكر كثير نسك اوغار فاني دنيض مولود شدينا انك دينا سيمسلين ساكن يوساد غينا وينس الديسكور انك انس انك le défi algérien est de repenser la nation et l'Algérie est une non ماشي ذاك شوف انك nier la singularité kabyle, c'est refuser à l'Algérie de se connaître et de se construire dans sa pluralité. اش سمعتي دينا مولود زغد داراشيد بون فغير كان درنا يوم باولا داراشيد بارابور l'activité elle-même. زغد بلي les jeunes de la double rupture apparemment qui sont à l'origine de cette action. Anida il va s'exprimer dans une salle où شوكتا مازال ديال انت في الانتياضه كلسن بوين ثم ينوث منو هكا تسرتيت لكن فروند سي لي ميتينغ بوبولير الا نشوفان دي فارا اي تو بوين لي دار داخل لا سال اي سي ان شونجمون دو تاي الا بنادم هذه زري سرسان شتاكي اني ذا داوود امذانا راد في كنتي مغليوين سي دي تيموليوين يكزين سي دي بوزيسيون étudiées et claires pour éclairer le débat politique. Ça, c'est très, très important. Il faut s'en féliciter. J'ai assigné les jeunes qui bravo et continuent sur cette lancée. Il faut innover dans la manière de faire de la politique. Bon, je il a vraiment fait un grand pas. Il a قد نهضر سميتي شي طاح انه مزروي وكذا تسمع سينا لي سين تفهمن ذا نويد سعيد سعدي هيستوريكمون سيدي كسعيد سعدي وذو ذاك الا كوم من سعدي لا جينيراسيون نسن سيتي لي زونفون دو موفمون ناسيونال لولن ذي الكيرا افون الكيرا عاشن الكيرا ودرن صدر الزور دي غضل ذافون الجزائر من بعد الكيراني ذا فريمون فيجي لا كومبلكسي la parole, même la pensée par rapport aux questions linguistiques, culturelles et un peu diverses. Comme tout le monde le dit, il y a l'arabo-islamisme et le socialisme. Dès qu'il dit déjà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il y a? C'est des gars qui sont marrants. Les militaires algériens, tout le monde. Et Saguinien, il a utilisé des termes un peu osé par rapport à la il a utilisé le terme question kabyle. Donc c'est reconnu la question kabyle. Ça c'est très très important. Il a utilisé la singularité, la phrase de Rachid, la singularité qui par essence appelle à la reconfiguration politique et administrative du pays, c'est-à-dire les institutions في الدوين تمور يساوي ذاك لا فيها تساوي الجاريه انشتا كي ذاغون
les intellectuels, non, parce qu'ils sont très complexés par rapport à cette question. Et il ne faut pas oublier, il a vitriolé les intellectuels arabophones de l'Algérie. إلا كتبدل تولي ما راه كنبلي ثمورة القبائل تيشكي كون دانفيتي نتخم لي كافي ليتير تيشكي هذا لا جاس كلا كوب دافريك تيشكي ثمورة القبائل سي بيان مي تيشكي ثمورة القبائل تمبويولي ولكن شتيني بلي نطرق في ثمورة الجزائر ils vont se taire ولا فهم دا شو ودنطقنا راه في السيكلا يقرا عندي ثمورة القبائل ودنطقنا راه ثورة ما كتساوينا راه شنا ثنا ازال 300 مدن ديال الحبس وصاود ينطق في لاسان سا. Et c'est une prise de position courageuse parce que ça va appeler des conséquences. Il y aura des conséquences. Il a pris le risque, il a eu le courage de, comme il l'a fait toujours, c'est un bonhomme qui a toujours le courage de ses positions, de s'adresser carrément à eux. C'est un paragraphe un peu... les intellectuels kabyles eux-mêmes. Ça, c'est très important. Il a dit non, leur silence devant les abus politiques et éthiques et des dérapages éthiques commis par les acteurs de la région sont des signes connexes de la régression morale et intellectuelle qui a annoncé la manipulation criminelle de l'Arvanathiret. كاين اما الناس يغرنا يزين الديسكور كي زمرات يزي سنه مغليوي خاطر لي زاكتور بوليتيك دو لا ريجيون بنوثن سوا نكونيا يقول لنا نتناغي في مور القبائل اما لي سوفرانيست اما لي بارتي بوليتيك اي تو ذاك يديني بلي سوا فقاره نو c'est les kabyles de service, c'est-à-dire les militaires, les gens de l'administration, qui خدموا نتاوا كي عندك كزغاله كي عندنا كيف مرت القبائل ما الا نشتكي لها moi je suis de son avis c'est-à-dire لا قارن لي سوسمو مي غيرانا نظر كان تسرتي قال غيرانا مي تيشكي خصيت تفيرين نتميا قالك مثلا ولا شاغليف خاص الا كرا يخصنا الوقت ما يكسل الحرسه كي ديغلي الفلانه غادا زدنا في تيفر. Donc, c'est un pas de géant de la part de Saïd Sadir. Et j'appelle à la famille souverainiste de ne pas demander plus à ces acteurs politiques de l'indépendance de l'Algérie. Donc, il y a cette vraie يبقى la conférence que Saïd خلي لي فيزيو de l'université نسوا الله Saïd. Alors, nous étions inquiets, c'est fougueux, les souverainistes ont essayé de le pousser dans le sens du débat. Après, il a écouté les jeunes, il a essayé de خلي لي 20 سنة ديال عمري, je suis le fils de l'indépendance. Il a يهتموا لكن الجزائر, نوفاتي في طراسات فرنسا, خدمات لي فرونتيير, il a كنت حبسن des Élysées, ils auraient pu l'arrêter en Libye, il a طريق, ce morceau de terre a été aspergé. Il تسقى سيدا مني مولانا نغ لجدودنا انك تدوموندي فيها بلوس يمكن ما تبغى ما تخمم الحاجه كون ويا. C'est la jeune génération, faites-le, ayez le courage de reprendre le flambeau. ماذا كاين انك كي شخص من ليميت فيلوزوفيك انتيليكتويال ايديولوجيك ذاك كان يحبس. Ça c'est très important, c'est-à-dire ثمور لينا السي زملاء كي مزوره qui ont décomplexé le regard vers la question identitaire, culturelle, linguistique في مورت من الجزائر الى قاد يقيم كان ذي الكادر كي وتنشوفوا راه سيكي كيسو القرار سي تعدي فهاد السفريه تتناغلا في مورت القبائل نو ذن كاين اللي قاد تخدمها من لا زعما الناس جو سوي جون مازال لي زاني طاس ذاتيه هذا حفظها غاد المذا غاد تسقماتي مولي وينو انا سيد سعدي الا نو دون ان اوتر كونتكست مخلف مليحه فين الا نتولا فوالا بابا شي زعما غادي بارابور على سيمسلايني ديال السيد سعد في مورت القبائل ومالك راه الا هذا الميثيك مولود لا دوبل ريبتور نزغا ذاك كاري موشيك ديال ديال وذماون لا دوبل ريبتور اسكسيتو غادي نروحو كريم او يفان دينير ذاك كي دنير هازوا ديك سكسير سعيد سعدي انك ذاك لو ديفي الجيريان دو روبونسي
et de repenser la nation. Il n'a d'aucune ثلاثة الجزائر ذا خلوض يا ثلاثة مغليوين ثلاثة نتسنكنيوين على les idéologies léninisme soviétique et le jacobiniste français avec l'arabo-islamisme oriental ذا شكير هذيك الجن ثلاثة يرسين ناغيلا وكذلك نعلم باسي ديك لا تموت هو يفرد في كتاورين كريم. Juste par la précision, c'est vrai que j'étais dans le collectif qu'on appelait double lecture. Je tiens toujours à la double lecture, mais je ne suis plus. Moi, maintenant, parce qu'on me le dit, je dois préciser les choses. Je suis dans le collectif Les démocrates républicains qui prend aussi la ligne la double lecture. Et autre précision, donc l'association qui a organisé, c'est l'association Solidarité démocratique qui a organisé donc le meeting du docteur Saadi. C'est juste une précision factuelle. Maintenant, pour ce qui est de mélange, en effet, ce que dit Saadi, quand on essaie de comprendre la façon dont fonctionne le mode d'emploi le fond, de façon générale, on parle du léninisme. Parce que c'est à l'époque, c'est caractérisé par l'autoritarisme, des choix économiques qui ont été désastreux et qui ont produit d'ailleurs, qui a même à l'époque, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, a fait que, y compris, il a un peu rétropédalé là-dessus. C'est un petit peu tout le côté, quand on parle du boumédianisme, il a caricaturé cela. Donc on a l'autoritarisme, et ça c'est une caractéristique du régime algérien. On est dans un autoritarisme à la soviétique, les méthodes de la police politique à la soviétique, tous les épisodes de Nithoualem, c'est les méthodes de Knistkarnala Potomkin. On est vraiment, on pense, le régime algérien, il pense qu'il est là pour régenter politiquement, alors que son rôle normalement, le rôle d'un pouvoir, le rôle politique d'un État, c'est de réfléchir à la projection de l'État en tenant compte de la réalité du pays. Il n'a pas décidé de ça. Est-ce que l'arabo-islamisme, il y a un pays, il a une histoire et il a une réalité culturelle, sociale et linguistique, c'est qui va prévaloir. Mais comme il a la Russe, la soviétique en tout cas, l'image, ils croient qu'eux, ils peuvent rajouter des millions d'individus, arabo-islamique, peu importe, de toute façon l'étiquette et que ça va marcher. Ce qui est faux, ça c'est pas possible. Donc c'est le côté léniniste. Après le jacobinisme, un État central Algérie décide ce qui se passe à des milliers de kilomètres de la Kabylie, quelle est la réalité de la chose, comment est organisée la société algérienne. mais vraiment d'ailleurs puisque ça double lecture qui c'est collectif ni état islamique ni état militaire ni état islamique ni état centralisé et puis le problème le jacobinisme il a vraiment le Hadji Figueira c'est saisissant. Tsourun, le pouvoir, Tsourun, nous connaissons le français, nous connaissons le colonialisme, je peux dire les slogans et tout. Le français, le génocide culturel et tout. Alors qu'au fond, les qui ont repris la façon dont ils le français, le modèle décentralisé. Il n'y a que la France, comme pays sérieux, développé, qui la vision coloniale, qui applique des Français, peut-être les Français à l'époque, qui demande donc c'est fini, c'est pas ça la réalité algérienne. Sa cuisine française, tout ça, etc. Plus bien sûr la troisième composante, c'est l'arabo-islamisme. Là aussi, c'était un artifice.
C'est un artifice. باللي الجزائر تبنى في الارابو-اسلاميزم سكي توتالمون فو. لافريك دو نور كلي تبنى في الارابو-اسلاميزم. الساسا مزوارو تمازغا الا وين يديش كنت par la suite يرناد la religion d'ailleurs la question religieuse elle doit toujours être plurielle peu importe sa mot. بنادم ندايلا نساري يخدم سيمانيس دا شو سوي ساري من وليد سامنا هذا شغليس. Et puis la dimension arabe là aussi, oui, il y a la langue arabe qui s'est rajoutée à une partie de la culture et ça fait partie de ce qui compose la culture algérienne. Mais ce n'est pas que cela, et puis ce n'est pas l'aspect dominant et ce n'est pas le socle. L'essence, c'est Tamazight. Et tout ça, les Tarouaya qui disent, ils nient la réalité algérienne. C'est des artifices. Les artifices, c'est un maquillage. Mais si c'est un rouge. Et là, il a expliqué ça. صوضنا حرصنا الى انا من سوينور الليل يغالى مع une époque pendant des années رد اللعيب كيزون كاين الكومبلكس ادي نظن كينين ورمين غير سوينا كورن اللي راه نوغال on l'a tous intériorisé quelque part d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs c'est un c'est le problème qui a fait que Asmaknik, le mouvement du 19 février, on va solutionner le problème en Algérie. Mais parce que y compris donc les personnalités politiques ou sur la question de l'arabo-islamisme ou la question de la centralisation, etc. Ils ont décidé d'abandonner, c'est ce que dit, il explique très bien Saïd Saadi, et moi je l'ai vécu, je peux en témoigner. Justement, quand on a posé le problème de la double lecture, etc. Ils ont nié, ils ont abandonné, y compris les démocrates. La question démocratique, parce qu'ils nous gardent sur des choses sur lesquelles, en réalité, nous sommes complexés. On ne peut pas assumer un discours sur le socle de la nation algérienne. Parce que nous gade, il n'y a pas assez d'audace, il n'y a pas assez de courage politique. C'est une prétention révolutionnaire. La révolution, c'est de changer les choses en profondeur. Je suis là pour faire une révolution pour la démocratie, pour changer les choses en profondeur. En vérité, tu ne veux même pas assumer un débat sur les choses de fond. Justement, Smith 19 فورا 2019 يخصينا كاكيا ويفننزر تمورلي سمغا ولا كان مولا شاغلي في مولود شو السباوثي ديفكا دكتور سعدي افو موسوكين 19 نفورا 2019 يخصين لا موسون 19 دي فورا 2019 Saïd Saadi, il a utilisé un terme incisif, il repose au cimetière, c'est-à-dire il n'y a rien à rajouter dessus. Okay. Quelque chose, la révolte de 2019 a atteint ses limites. Simplement, il y a des enseignements à tirer. On dit c'est-à-dire l'élite. Les acteurs démocratiques ont été complexés par rapport aux prises de position et qui faisaient le débat à la place de la femme, la réorganisation institutionnelle du pays, les choix idéologiques du gouvernement, la question de l'arabité, et ainsi de suite. Après, l'élite, au lieu qu'elle sera l'avant-garde de la révolte pour la transformer en révolution, était restée à l'arrière. La demande de la désobéissance civile, solide, c'est la base, mais au contraire, ils l'ont freinée. La désobéissance civile, ils n'ont même pas voulu ouvrir le débat sur ça. Alors que c'était parmi les premiers intellectuels qui a dit la désobéissance civile. C'est parmi les premiers. Mais
وكذا كذا لي زاتيبي de خاطر ما دير دي زوبيسونس سيفيل كوم بروجي كوم كاب بوليتيك ça sous-entend une pédagogie, ça sous-entend des campagnes d'explication, ça sous-entend des débats horizontaux verticaux par rapport à cette question. Et vina يكتفوا جدود في سورة يسمودوني وجدود في سورة سوا شاي اللي في بوران كنا راي فغار ثفاث مما إلا بدلوا الدار كل حاجات تسجل دي الكومبلكس دو تصدر ديالنا سي با لا بين الحرام دونك شاب مثلا نقيم كان ديال لي كومبلكس نيا وفان ديما نمسن دون اون امباس داين تركل دونك لا ديزوبيسونس سيفيل خاطئه سميس لي كيستيون لينغويستيك خاطئه لا بلاص دو لا فام خاطئه لا ديفيرسيتي كولتورال ايدونتيتير خاطئه باش ودي قيمن الا قاس نقار كيتنحاو كاع كلاو البلاد ديال السراقي الا قاعد مد لي صور ديال كاين البترول لا سناو الجزائر مش عارف الفرق سيتو ذاك كيدي قيمن فوالا لي سلوغون نيكرو اكزاكت لي شوز نو سو فون با كوم سا سواء نخدم البوليتيك لكن تخدم من اسم ديالو راه كيروثن ما ديال لي شوي فونياوي سواء نخدم البوليتيك افيك لي كود universels de la politique et les codes universels de la construction de la décision, soit on a choisi de rester les Ngora. Et puis, il y a une seule chose. Il faut qu'on soit. C'est que la répression, le degré de la répression de la part du pouvoir algérien a fait reculer nos intellectuels. C'est qui m'a trouvé يونا ما في النور الإسلام بساس بهن السنة ثنا بنت على حبس ديون ميارو يا رد نطقنا اللي زكريفا هو يلا سينينا يا بيرسون دونك هو يلا سو سمان تنطقنا راه كينيا لا في مقرن ويهلو شوي سالي بروبليم واكينا جبتي j'ai mon petit salaire قيمة tranquille arrive après ma point ديالها مود بوينا donc après c'est tout le monde qui est rentré dans cette expectative qui a fait que les généraux ils ont repris la main avec Shafak Moussabah qui a essayé de trouver les soutiens internationaux et tout. Ils l'ont bricolé, le prix du pétrole, c'est une équation. المثال مولود قبل دغالات الصيغان قاموا يدوني ثلاثه يدون كمل تسمعوا كان ديال لنا ياك الدكتور سعيد سعدي مسيده في الدياسبورا قال لنا ما ديال ثوروف ثما دي امريكانو قفلات غادي الكيباك اذا كان دينا قال وسيرم ويفانا غادي واش دينا كاكيا Il est donné la diaspora, la proposition à Khatar, il y a la répression justement Githmourth, qui n'y est où l'Izmir il est au Mnour à certaines Githmourth de l'Zaïr. Donc c'est pour ça justement, ça a dit voilà le Thifreth au niveau de la diaspora. Donc c'est pour ça, ça a dit, il a pensé, il a la mission, même et la responsabilité historique revient à la diaspora qui est installée. Donc, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, nous avons un يمكن الدمليلون يمكن الدوفن في فرات et surtout par rapport à la répression d'Angleterre, en même temps de porter justement la voix, on peut dire, de l'espérance démocratique en Algérie et d'essayer un petit peu d'influer, on peut dire, ou d'influencer par rapport à la décision à l'échelle au niveau international. Parce que s'il n'y a pas de relais à l'échelle internationale, la voix intérieure, il est clair, il est réprimé, donc il ne peut plus s'exprimer. Donc c'est pour ça justement la diaspora a une responsabilité, encore une fois, historique, de vouloir jouer son rôle afin justement de desserrer les taux, ni l'un fi magnas, ni l'un gthmourth, à khatar, thamourth, clair et net, il y a ce retour nostalgique au bombdianisme, c'est-à-dire c'est l'autoritarisme, c'est la dictature, et donc il n'y a pas d'autre issue que de recourir à l'élite, et principalement, où il est la diaspora, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. ثلمث كمال الدهمان على الوقت اللي كانت الصيان كانوا ذي ثلاثه يدوان ذاك كنت ولا من الدكتور سعيد سعدير مسدف في القبائل مسدف في الجزائر كيفات كاكي افكاس مورام قانا كثير دينا كريم موشاك دي تزويره تمازغا لافريك دو نور انك ذاك الثفرات ثلاثه تيلي كواني ميسمانسا لا كونفيرجونس نور افريكان دوطون بلوس كي دينا دكتور سعيد سعدير ثلاثه مورا كي ماروك الجزائر تونس تمرين يغفلان يونسن او يفنا دينيم ذا شو تاغورين نون دي ثلاثه يدون هذا في دورتي كريم موشاك في مزرعه سي سا كونفيرجونس نو افريكان اي لا كونفيرجونس نو افريكان خاطر سعيد سعدي دي لاناليزي خدم
يفاد باللي الدقس الحوايج فين تمس on a les mêmes problèmes quelque part. Il a fait une longue comparaison entre le Makhzen marocain que le pouvoir algérien, comme quoi les deux se ressemblent. La problématique de la prééminence de la religion politique, le fait que l'arabo-baptisme est xénophobe, et que pareil, il est pesant dans les deux camps, et que les Tarois réunis créent une ambiance belliciste qui met en danger la région, qui met vraiment en danger toute la région, pas que l'Algérie. Donc maintenant, il est clair qu'à partir du moment qu'on a les mêmes problèmes, sans compter tout ce qui a été défini, parce que la Fédération nord-africaine, déjà le congrès de la Souma, maintenant qu'il a une richesse en termes de problèmes, et qu'il y a une richesse qui détermine beaucoup de choses, et chacun à l'intérieur, on ne peut pas j'essaie d'apporter une vraie solution pour la Kabylie, pour nos problèmes, sans additionner la dimension africaine qui est fondamentale, bien sûr. Et la Qaran, comme d'habitude, quand on lance un sujet, on a l'habitude, surtout Saïd Saadi, il n'est pas son premier sujet, grand sujet majeur qui l'inaugure et qui par la suite l'histoire finit par lui donner raison. Il ne faut pas qu'il soit détourné, mais le Maghreb arabe, mais l'Afrique du Nord, le subsaharan Stamazra, et c'est là, donc c'est un subsaharan. Il y a parmi les complexes, y compris à l'échelle régionale. Donc voilà, c'est une nécessité. Rachid, il y a aussi, je voulais juste une petite réaction par rapport à des choses concernant la Kabylie. Comme on dit, on parle de dire de Saïd Choudina, Saïd Saadi parlait de refondation nationale, c'est-à-dire refonder la nation en donnant une place importante à la singularité de la Kabylie, et même que cette singularité, c'est ce qui définit la possibilité de la nation, parce qu'une nation plurielle ne peut pas être définie si elle ne commence pas par définir le fait qu'il y ait des différences et qu'il va falloir les reconnaître. Voilà ce que dit Saïd Saadi. Après, chacun peut interpréter comme il veut. Donc, il parle de réforme institutionnelle, etc. Il demande à tout le monde d'appliquer et d'aller vers dans cette direction. Autrement, Saïd Saadi aussi, ce n'est pas, c'est pas parce que ça c'est pour l'histoire. Il n'est pas venu à cela aujourd'hui. Ça fait longtemps, il le dit, il dit que je pensais qu'avant la refondation nationale n'était assumée par les sympathisants de nos partis et tout, mais je me rends compte que finalement c'est une ambition, je paraphrase, beaucoup plus partagée. Donc cela fait déjà de belles lurettes depuis qu'il a lancé ça et qu'il est sur le registre de la Kabylie. C'est pas quelque chose de nouveau, juste qu'il fallait prêter une oreille attentive, intelligente pour comprendre de quoi il parle simplement. ثاني كريم ويفرن زغتو غتمر لي المولود حمراوي سي امريكان غافين انزما سنسمي كتسقيل ثمثاويه نتمازغا نا لا كونفيرجونس نور افريكان جو تمر لي كمولود. C'est un point très très important de l'intervention INES. Simplement, le constat est sans appel à Segui. Segui, par exemple, Thamazra, il est emmuré par les frontières tracées déjà, héritées du colonialisme déjà, et par les frontières idéologiques installées au sein même des peuples amazirs. Segui, par exemple, Achouzran Loqvaïl, a fait une idaron dit le rive marocain. Achouzran Loqvaïl a fait une idaron dit l'Azawad, une idaron dit la Libye, et vice-versa. Segui, les rifans, on a une idaron dit le Loqvaïl. C'est-à-dire, la diaspora, mais il y a un fondement nord-africain à défendre. C'est un fond commun à acquérir et à conquérir. On doit être ouvert à ces questions. À ce que j'aimerais bien, le collectif invite les opposants rifins, les souverainistes rifins, l'un de la Hollande, pour qu'ils s'expriment, ainsi de suite. J'ai suivi les interventions de l'Arache Girouche et franchement, j'étais ouvert par rapport au dépassement de l'Azawad par quelqu'un, un Azawadien authentique. Donc, l'intégration nord-africaine commence déjà par la
convergence des forces vives nord-africaines et amazighes, bien sûr, déjà entre elles. Mais c'est qu'il y a تصل الشغل اللي في المسألة تاعي ما تسمح لي يا رشيد لان سنة تمثال يعني مسلايد فلاس الطغيب اي سون تري امبورطونت كونين المسلايره فلاس الثوره ثم زواروث سي لا كيستيون انترناسيونال لا بلاس دو الجيري خاطر ما الا نبغى هذا فون الجزائر هذه توافدلنا غادي يغلي الا كان مقول يسوفرنا تذوكلينا كرا دفنوني وكنا رانا نسيت جهد فوذنا غير كوني ميزان المقلين راي في بلينا راي كسن الجهد وذابون الجزائر يوسي تقصيرنا كي لا كيستيون انترناسيونال سكي l'Algérie elle est acculée à faire des choix contradictoires par rapport aux politiques qu'elle a prônées depuis l'indépendance et qui sont susceptibles de revenir avec beaucoup de conséquences sur la force du régime algérien. C'est le désaccord avec l'Égypte sur le dossier libyen. Et qui dit désaccord de l'Égypte et de l'Algérie, la Ligue arabe, c'est un coup de plus sur la Ligue arabe, encore plus. La deuxième, le régime algérien qui est d'inspiration nassérienne, c'est-à-dire l'Égypte, elle est dépendante, quasi-dépendante des États-Unis d'Amérique, alors que l'Algérie a sollicité ouvertement le protectorat de Moscou. C'est-à-dire c'est un point de rupture entre les deux belligérants qui sont susceptibles. Il y a le cas tunisien. Il y a une incitation autoritaire de la Tunisienne. Et là, l'un des gens, il va aller l'armée, alors que l'armée tunisienne, c'est de l'Afrique du Nord, c'est la politique. Il va aller encore plus. Donc, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut marteler à l'international pour l'affaiblissement et l'isolement du régime algérien. C'est très important, surtout de la période de quand les revenus pétroliers sont benchoués. Il faut en profiter. J'étais vraiment ébahi parce que il y a la suppression de l'article garantissant la liberté de conscience dans la dernière constitution. C'est une évolution, c'est une régression très grave. La liberté du culte du Zaïre n'existe pas. Soit c'est le din-islam, soit tu dégages ça c'est très important. Voilà le rôle d'un intellectuel, c'est d'attirer notre attention sur des points réels. Ça c'est très important. Il a قال le débat في الأسواق ولكن. المثل كان قبض اللي هو ولا فاش كاين سياق غزات اللي تيكو 5 تورا كمال ديال العنايك نخزف الوقت او يفنا دي مغلط شنو غادي نثمر ليني في لا كونفيرجونس نور افريكان استمر لي دكتور سعيد سعدي. Rachid Saïd Saadi, donc, à chaque fois, il insiste sur la rencontre de Tanger en 58 par rapport à cette question de perspective nord-africaine. Ce qu'il y a lieu de signaler, c'est que déjà les trois régimes, on peut dire essentiellement, ou à l'échelle nord-africaine, on partage quelque chose de commun. C'est déjà la nature du régime. Nous avons affaire à des régimes autoritaires, à des régimes dictatoriaux, que Saïd Saadi aussi parle de démocrature, c'est-à-dire en quelque sorte un semblant de démocratie, c'est-à-dire juste le suffrage, soi-disant universel, ou le vote, juste pour camoufler, et cette vitrine-là, soi-disant, juste pour l'opinion internationale. Il y a aussi la question de l'arabisation, qui est aussi une question importante qu'il fallait souligner. Cette arabisation-là, cette islamisation-là, c'est justement une manière un petit peu pour confirmer la falsification de l'histoire. C'est-à-dire qu'il falsifie l'histoire, mais en même temps, à travers les manuels scolaires, à travers justement le système éducatif, qu'on essaye de détourner, de former, on peut dire, de futurs militants de l'hégémonisme de l'idéologie arabo-islamiste. Donc c'est pour ça justement, cette convergence nord-africaine permet réellement au fond d'essayer de rassembler l'élite, je pourrais dire, acquise pour la démocratie avec ses principes, et non pas la vision populiste de la démocratie qui la limite juste au suffrage universel. Donc c'est pour ça justement, Saïd Saadi, il a essayé d'insister sur cette question-là, parce qu'il a une vision un peu globale, mais en même temps, il y a le congrès de la SOMAM pour pouvoir renforcer les spécificités culturelles et régionales qui s'inscrivent dans cette dynamique justement nord-africaine pour justement corriger l'histoire
باسكو نو مارتيل شاك جور اني تقارن باللي المغرب العربي اكسيتيرا اي جوستمون سي ديجا لو شوا دو لا دينوميناسيون ني با فورتويت ثم زغا la fédération nord-africaine il s'inscrit à mon avis dans la stratégie justement de corriger l'histoire et de revenir réellement à un véritable enracinement qui est Thamazra et ce qui est partagé comme substrat par rapport à Ithmouri Dekni Nilan en Afrique du Nord. ثانميرث كمال ثانميرث كريم وشاك سي بارير تسمثي كان كريم وشاك ديون يا عقال تودسا سوليداريتي ديموكراتيك كينا كريم ثانميرثيك قبل ذي نفقنا ميرسي صحيح وثانميرث مولود حمراوي سي امريكان سي سان فرانسيسكو ثانميرث كمولود حمراني مثل وين رشيد الفرح ذا مقرر السؤال الغور ديالتي مثل وين كل مثل قيمة نيزنا وندير قيمة ذي ثلويث